بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العظيم. One, two, three, four, five, six, seven, eight. I believe it's not too late. Together we can change the world. Lay the puzzle pieces out, find out what it's all about. Together we can change the world. Can't do it by myself, so I'm asking for your help. Together we can change the world. Stand back, square roots and charted. Roll your sleeves up, let's get started. Together we can change the world. Together we can change the world. With our hands and with our hearts, we can dare to make a start. Together we can change the world.
produced in the laboratory by scientists and when got of control. It started in China and it is spread to the rest of the world. But it is a rapid spread lies in obsolete. So coronaviruses are a big family of viruses that appeared in last years, like SARS, MERS, and now COVID-19. So it can be spread by touching noses, faces, and hands. So please you have to be careful in order not to be infected with this virus. Hashtag stay at home. The danger is the speed of propagation. We have very sad that these cases will be raised and that the number of benefits will have been thousands of lives. COVID-19 affects people in different ways. It seems to hit some people harder than others, with some people experiencing only mild symptoms and others being hospitalized and requiring ventilation. The most frequent symptoms are fever, headache, cough, runny nose, and chest pain. Thank you. Did not have lessons in the presence of pupils and students who were forced to give distant lessons. This method, despite technical and logistical difficulties, was able to achieve the expected objective in a minimal time. In this context, as students we were forced to confine ourselves at home for a period exceeding 3 successive months. We consider this experience, despite its misdeeds and the pain it has caused us, to see hundreds of our fellow victims of COVID-19 suffer the grief of the loss of their loved ones or of their parents. May God have their souls in His holy mercy, or of suffering from illness with all that generates like fear and pain, had however certain positive aspects, namely containment is an experience without precedent that has to be more passionate, rational and realistic. Confinement has fostered a sense of challenge and the ability to overcome even the toughest obstacles. Illegally. Coronavirus are known to jump from animals to humans. What is exactly coronavirus? Coronavirus are a large group of viruses that are known to affect both humans and animals, and in humans cause respiratory illness that range from common colds to much more serious infections. What are the symptoms of coronavirus? Appear some symptoms similar to the flu, such as cough, high fever, shortness of breath, and runny nose. And it may also cause some of the more serious symptoms in the event of this infection to the lower respiratory tracts. There are few ways we can flower to limit its spread. Wash your hands frequently with soap and water. Avoid crowded places, and finally wear a mask to prevent cross infection. COVID-19 can be severe and some cases have caused death. The new coronavirus can be spread from person to person. It is diagnosed with a laboratory test. Thank you. This new virus and disease was unknown before outbreak in Wuhan, China in December 2019. The most frequent symptoms are fever, cough, tiredness, body aches, runny nose, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un sujet d'actualité puisque le monde entier se trouve confronté aujourd'hui à un fléau qui constitue une menace pour la vie de l'humanité. Il s'agit du coronavirus. Nous organisons cette table ronde pour donner plus d'informations sur ce point. Ainsi, pour mettre en exergue les différents points se rapportant à ce sujet.
sujet, nous avons l'honneur de vous présenter les différents intervenants de notre table ronde. Monsieur Ayman Miri, le grand médecin qui va nous partager son expérience contre le coronavirus. Monsieur Lbar, un grand historien qui a bien étudié l'historique du coronavirus et qui va nous parler de l'apparition du coronavirus. Madame Rita Yahyaoui, Razami, psychologue, va vous guider, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour lâcher la peur contre Covid-19. Selma Halmak, sociologue. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va commencer par la première question. Monsieur Ayman, peux-tu nous définir Covid-19? Premièrement, je vous remercie pour votre invitation à cette table ronde. Alors, le coronavirus forme une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez l'animal ou chez l'homme. On sait que chez l'être humain, plusieurs coronavirus peuvent entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves, comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient et le syndrome respiratoire aigu sévère. Le dernier coronavirus qui a été découvert est responsable de la maladie à coronavirus 2019, égale à Covid-19. Merci Monsieur Ayman. Alors on passe à Monsieur Lbar. Peux-tu nous expliquer l'historique de l'apparition du coronavirus? D'abord, merci Monsieur Farah pour votre invitation. Le nouveau coronavirus SARS-CoV-2, à l'origine de la maladie Covid-19, a été découvert pour la première fois en Chine, dans la ville de Wuhan. Des coronavirus prélevés sur les chauves-souris et les chauves-souris serait probablement l'animal réservoir du virus. Merci Monsieur Lbar. On retourne à Monsieur Ayman. Vous pouvez nous dire quels sont les symptômes de Covid-19? Les symptômes les plus fréquents de la Covid-19 sont la fièvre, la toux sèche et la fatigue. D'autres symptômes moins courants peuvent également apparaître chez certaines personnes, comme des courbatures et des douleurs, congestion nasale, des maux de tête, une conjonctive, des maux de gorge, une diarrhée, une perte de goût ou de l'odorat. Merci Monsieur Ayman. Tout le monde quand il entend tous ces symptômes, Mademoiselle Rita, peux-tu nous dire quelle est cette peur et quelle est l'influence que cette peur exerce sur l'être humain? Premièrement, merci beaucoup Monsieur Farah de m'avoir invité à cette émission. Alors, l'humain était excellent pour intégrer de nouvelles peurs quand une menace à sa sécurité se présente. Déconstruire une crainte et une autre histoire. Il faudra du temps pour éteindre la peur de contracter le Covid. Avant, quand on entendait une personne tousser à l'épicerie, on n'y portait pas attention. Au point de presse, les autorités nous ont expliqué qu'en toussant à moins de 2 mètres d'un autre individu, un risque de transmission existe. Au même moment où l'on nous expliquait cela, on voyait le nombre de morts en Italie atteindre 800 par jour. On a compris que ça allait peut-être nous arriver. Maintenant, quand on entend quelqu'un tousser à l'épicerie, on a peut-être vu, il a peut-être juste un chat dans la gorge, pas le Covid. On le fusil de regard. Il va falloir s'exposer graduellement à ce que nous redoutons, comme le ferait une personne qui a eu Covid des araignées. On n'enverrait pas ces dernières directement à Fort Boyard dans les cages avec les araignées. Même chose pour nous. La question que tout le monde se pose, c'est comment ferons-nous pour surmonter la peur, cette peur et retourner à l'école ou au travail. Les gens n'iront pas tous à la même vitesse pour faire l'apprentissage, ce que j'appelle l'extinction, ou l'apprentissage de la sécurité. Ça prend un certain temps et ça prendra plus de temps pour les gens angoissés. Merci Mademoiselle Rita. Alors mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'état de
de chaque pays dans le monde a pris plusieurs mesures pour protéger ces pays de cette menace. Mademoiselle Selma, pouvez-vous nous dire quelles sont ces mesures et quels sont les changements qui vont apparaître sur le public après de prendre ces mesures? D'abord, merci à vous, monsieur l'animateur, de m'avoir invité ici avec vous. Alors, on passe à notre sujet. D'après ma connaissance, que ce virus a pu attaquer plusieurs et nombreuses personnes. C'est pour cela que le département de la santé mondiale a célébré plusieurs mesures de précaution afin de réduire le risque de contracter ce virus. Alors, parmi ces mesures de précaution, il y a de sécurité. C'est que le citoyen doit respecter le confinement. Mais notre point est de discuter concernant l'influence de ce confinement envers nous. Comme vous savez que l'homme doit être sociable, mais pas solitude, c'est la réponse à notre question. Ce confinement nous oblige de rester chez nous, ne pas s'approcher des gens, ne pas se rassembler avec les gens qui ayant des symptômes, etc. Alors ça nous rend très solitude, très heureux de rencontrer quelqu'un qui est vraiment positif au Covid-19. Merci, mademoiselle Selma. Je vous remercie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour votre attention. Je remercie également mes honorables invités pour le déplacement qu'ils ont effectué et pour les éclaircissements qu'ils ont apportés pour élucider ce sujet, ainsi que pour les avertissements et conseils donnés à nos citoyens nécessaires pour épargner notre cher pays des conséquences néfastes du coronavirus. Je tiens à la fin de cette émission à implorer le Dieu puissant d'accueillir l'âme de nos martyrs en sa sainte miséricorde et d'accorder le rétablissement sans délai à nous. Ainsi que enfin notre émission. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. L'Internet joue un grand rôle à l'enseignement à distance. Donc commençons par M. Taha Yassine avec la Monsieur Taha, est-ce que l'enseignement à distance peut remplacer l'enseignement présentiel? Premièrement, merci mademoiselle Nada pour m'avoir invité. Et je trouve que ce sujet de l'enseignement à distance est un sujet d'actualité, surtout que nous sommes en état d'urgence sanitaire que vit notre pays. Et nous sommes dans une période de confinement, donc le sujet d'enseignement à distance s'impose avec force. Je reviens à votre question, mademoiselle Nada. Pourquoi l'enseignement à distance ne peut pas remplacer l'enseignement présentiel? Parce qu'il manque d'interaction entre les élèves et les professeurs et donc il cause une faible motivation et engagement car il y a parfois des problèmes techniques comme des problèmes de connexion, je ne reçois pas, etc. Mademoiselle Liban, quelles sont les contraintes de cet enseignement? Est-ce que vous pouvez nous les citer? Je tiens à vous remercier d'avoir organisé cette journée. Ensuite, je tiens à préciser qu'il existe de nombreux obstacles à l'enseignement à distance, surtout pour nous les professeurs. À citer la nonchalance de certains élèves, ainsi que le manque de matériel informatique de quelques individus. Donc, passons à Mademoiselle Hana. Mademoiselle Hana, est-ce que vous pouvez nous citer quelques avantages de l'Internet qui joue un grand rôle en enseignement à distance? Premièrement, merci mademoiselle Nada pour l'invitation. Et comme la vie réelle, le net recèle de nombreux pièges pour ces chers enfants. Mais on n'oublie pas que c'est une arme à double tranchant. Il a des avantages et des inconvénients. C'est grâce à lui, les enfants peuvent s'amuser, s'informer ou communiquer avec leurs copains. Et c'est très important dans l'enseignement à distance. Donc revenons à M. Taha Yassine. Monsieur Taha, quels sont les moyens qu'il faut avoir pour réussir l'enseignement à distance? Les moyens à utiliser pour l'enseignement à distance, les nouvelles technologies de l'information et la communication, les outils, comme smartphone et les vidéoconférences, TV, PC, Internet, etc. Donc, mademoiselle Kilda, vous avez choisi étudiant en classe réelle. Et vous avez dit qu'il a plusieurs avantages. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire précisément pourquoi vous l'avez choisi? Je préfère la classe réelle à cause de la mission intellectuelle et pour la considérer la classe réelle construite par le savant
question. 26. 26. Lis, s'il te plaît. Médecin et philosophe du XIe siècle, d'origine perse, il est appelé par ses élèves prince des savants. Il s'est intéressé à de nombreuses sciences comme la chimie, l'astronomie et la psychologie. C'est bien fait là. Non, tu me poses la question ou tu réponds? Une réponse, d'accord, ok. Nous allons voir. Fatima, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as raison? Bonjour, je m'appelle Mohamed Lahouji, étudiant en première année collège à l'école moderne Les Pléiades. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon petit projet de recherche intitulé La cellule, assisté par Prof Karima et Jihad. Merci de votre attention. Plan de travail, introduction, notion des cellules animales et végétales, quelques expériences permettant l'observation. Le deuxième schéma montre un tissu animal constitué par plusieurs cellules, donc on parle d'un animal pluricellulaire. Et enfin, le troisième schéma montre un tissu végétal constitué de plusieurs cellules, donc on dit qu'il est pluricellulaire. Conclusion. Il y a des êtres vivants unicellulaires comme la paramécie et des êtres vivants pluricellulaires. La cellule est l'une des structures fondamentales de tous les êtres vivants, animaux et végétaux, c'est-à-dire que l'être vivant est formé de cellules. Finalement, merci pour votre attention. Bonjour monsieur, bonjour. Merci Lycée pour ta question. Donc les informations sur la maladie. Le nom de la maladie c'est Covid-19, c'est-à-dire coronavirus disease pour l'année 2019. Bonjour, je suis un virus appelé le Covid-19. Je suis un virus contagieux causé par le nouveau coronavirus qui peut provoquer des maladies bénignes comme des rhumes, des pathographies plus graves comme le SARS. Et je suis heureuse de partager avec vous ma petite participation concernant Covid-19. La première chose, c'est les symptômes. La fièvre, la toux, et la souffre court, et la gorge irritée, et la maux de tête. La deuxième chose, c'est la prévention. C'est lavez-vous suivant les mains 10 secondes, comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et comme ça. Évitez de vous toucher les yeux et le nez et la bouche. Couvrez votre bouche et votre nez. Évitez les poignets.
et les choses et se positionnent donc de point de vue linguistique, alors que l'encyclopédie a pour but d'expliquer les choses. ابني أسامة بالنسبة للمديان الأخير ممتاز، يعني جيد. هناك ملاحظة بسيطة فقط بالنسبة للعمود ديال الأرقام ديال النساب، يجب كيساوي فقط في الأعلى، دير الرمز ديال النسب مئوية في أعلى العمود في آخر العمود. الملاحظة الثانية وهي بسيطة، كتابة العنوان يكون فوق المبيان ليس تحت المبيان. عموما جيد، بالتوفيق ابني. بحمد الإله بدأنا الكلام وأزكى السلام لخير الأنام. تحيات ود لأستاذنا كمال وكل الفريق الكرام. لكم يا فريق الثريا التي غدت منزلا يحلو فيه المقام. صلاة شكر وطاقات ورد وعرفان معروفكم واحترام. نعم حاضرون وأسماؤنا مها ونهى ثم طه سلام. يا مرحبا يا براعم قمتم بعرض التحيات خير قيام، وأين البقيات هل غيركم يشاركنا أم تراهم نيام؟ معكم زميلاتكم رانية تحييكم مثل سجع الحمام. وسارات ترسل بسمة شكر لكل الحضور بحفل الختام. وآدم أيضا يحيي الجميع تحية ود ملاها الوئام. وحفصة تدعو وتشكر ربا على أن هدانا بخير إمام. ترى كيف كان المقام بحجر وكيف درستم بوقت السقام. مكثنا بمنزلنا نحتمي وقد غازت الأرض عدوى الزكام. وأما الدراسة رغم التنائي ختمنا مقررنا بانتظام. كأننا نلقنه في الحضور عدا شوقنا لكم يا كرام. رغم البعاد ورغم العناء ولا سيما يوم حل الصيام. عهدنا الإدارة أما رؤوما تراعي المودة بعد الفطام. فيوقظنا عمر كل يوم على موعد ثابت بالتمام. وأنتم أساتذنا ألف شكر بذلتم لنا علمكم بابتسام. ونحن سنبذل وعدا علينا قصارى الجهود لحفظ الدمام. نوالي مسيرتنا بثبات ونقطف ثمر الندى كل عام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أنا التلميذ محمد البار في القسم الأولى إعدادي بالمؤسسة الحديث الثريا، أتقدم لكم اليوم بالتحدث عن التعلم أو التمدرس عن بعد وعن الصعوبات التي واجهتها. فهذه الصعوبات تتجلى في محاولة التأقلم مع الأستاذ والزملاء داخل الحصة، وكذلك الجو المدرسي أو الوسط المدرسي اختلافه. أما الأمور التي أثارت إعجابي هي تعدد التطبيقات التي تسهل علينا التواصل مع الأساتذة. شكر خاص لكافة الأطر التربوية، ونرجو الإله أن يبعد البلاء وأن يوزع الدواء وأن نعود إلى صفوفنا سالمين غانمين بإذن الله إن شاء الله. والسلام عليكم. صديقاتي وأصدقائي الأعزاء، أنا صديقكم أحمد الغزال، أدرس في السنة الأولى إعدادي، عمري 12 سنة. اليوم أنا أسجل هذا الفيديو لكي أوضح لكم موضوع الحجر الصحي. الحجر الذي يحيط بأطرافنا والذي لا يجعلنا الاستمتاع واللعب، ولكن هذا سيمر. اليوم أنا أريد أن أشكر الأساتذة والأستاذ
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد. أنا سلمى هناك أدرس المستوى الأولى إعدادي واحد. إذا سأتحدث عن تجربتي خلال الحجر الصحي في الدراسة عن بعد، والتي هي تعد تجربة رائعة اكتشفنا فيها طرقا جديدة للدراسة والتواصل، وكان الفضل بعد الله تعالى إلى أساتذتنا الكرام الذين يحرصون على إلقاء الدروس وتفسيرها كما في الحصص الحضورية. ولكن أيضا أود أن أشير إلى بعض الإكراهات، والتي هي أن لم نعد نمارس بعض النشاطات، ولم نعد نمارس الرياضة، ولم نعد نقابل أصدقائنا، ولم نعد نستمتع بالذهاب للفطور إلى المدرسة وكذا تلك الأشياء. وأنا في نظري هذا من الأشياء الضرورية. ومن هذا المنبر أتقدم بالنيابة عن التلاميذ الأولى إعدادي واحد بالشكر والتقدير للطاقم الإداري والتربوي لما قدموه من مجهودات في السهر والتأطير لإنجاح هذا العمل، وشكرا لكم. السلام عليكم، أنا زين الغزواني من المدرسة الحديثة الثورية المستوى الثاني ثانوي إعدادي. السنة الدراسية 2019-2020 هذه السنة التي عرفت وباء كوفيد-19 مما أدى إلى توقف الدراسة للمؤسسات التعليمية واستمرارها عن بعد منذ منتصف مارس 2020. لتكون هذه التجربة أمر جديد بالنسبة للمتمدرسين وتجربة لم يسبق لنا التعامل معها، وكما يقال فإن الحاجة أم الاختراع. لقد عملت مؤسستنا بكل أطرها من إداريين ومدرسين من أجل إنجاح هذه التجربة، فأساتذتنا مشكورين لم يبخلوا جهدا بالتواصل معنا بمختلف أشكال التواصل عن بعد. لقد انتهت السنة الدراسية بمرحلتين مختلفتين، جزءها الأكبر كان عاديا، أما جزءها الأخير كان استثنائيا. من تمنياتنا أن نستقبل السنة الدراسية المقبلة ونرفع عنا هذا الوباء إن شاء الله. Ce jour-là, on a commencé par la séance du maths. C'était une séance très bénéfique. Puis, la séance du PC. C'était un travail collectif, c'est-à-dire des exercices et leurs corrigés. L'après-midi, on a démarré une séance de l'arabe. C'était une séance via WhatsApp entre nous et l'institutrice de l'arabe. Et c'était une séance de production écrite. Et on a terminé notre jour avec la séance de l'éducation islamique. C'était encore une séance très bénéfique. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خديجة الطاهري أدرس بالمدرسة الحديثة الثانوية المستوى الثاني إعدادي. في هذا الحجر الصحي لقد استفدت كثيرا من حصص التربية البدنية التي كان يقدمها لنا الأستاذ الجليل ميلود، إذ أنها نمت مهارتي وجعلتني أقضي يومي في نشاط وحيوية دون ملل أو كلل، وساعدتني أيضا في أن أقضي وقتي فيما يفيدني، إذ أنني اكتسبت العديد من الحركات والمهارات الجديدة. وشكرا لمدرستي الطيبة بأساتذتها الكرام وجميع أطرها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم تلميذة فاطمة زهراء البار من المستوى الثاني إعدادي بالمؤسسة الحديثة الثورية. إذن في هذا الفيديو أود أن أتقاسم معكم انطباعاتي وأحاسيسي، وسأذكر بعض إيجابيات وسلبيات حول تجربة التعلم عن بعد. إذن بصفتي مارست وعشت هذه التجربة خلال 3 أشهر. في بداية الأمر كانت تجربة عصيبة، يعني بحكم بعد الأساتذة عنا وكذا الفضاء المدرسي، إضافة إلى حلقة الوصل بيننا وبين الأساتذة. أصبحنا نتواصل معهم عبر تطبيقات صوت وصورة، ومن خلال هذه التجربة فقد اكتشفنا عدة وسائل، لكن مع مرور الوقت ومع المجهودات الجبارة التي تقدمها وتؤديها جميع الأطر، والتي قد عجزت الكلمات عن مدى الشكر والثناء لها، بما فيها من أنشطة متوازية
ومسابقات ترفيهية وتوعوية ونحوها. فكل هذه الأمور جعلتنا نندمج مع هذا الموقف، وقد زرعت فينا طابع إيجابي رغم بعد المسافات. فأصبح هذا القرار قرار حماسي ومحفز، ولم أعد أحس لا بالتغيير من ناحية تلقين الدروس ولا في حل الواجبات ولا غيرها. لكن في الأخير يظل الشكر للقاء، وندعو الإله أن يرفع عنا البلاء ويرحمنا بالشفاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. في هذا الظرف غير المسبق نود بادئ بدء نحن نهى ومها سلام، التلميذتان بقسم الثانية إعداد واحد بالمدرسة الحديثة الثريا بالعاصمة العلمية فاس، أن نقدم تحية معطرة بنسمات الأزهار والرياحين، ملفوفة في أسمى عبارات الحب الطاهر، محمولة على جناح الحمام الزاجل، كنسيم الربيع أو كابتسامة الصباح النابعة من ثغر طفل صغير جميل، مرفوعة إلى السيدات والسادة، مديرة المدرسة والمدير المساعد والحراس العامين والأستاذات والأساتذة وكل جنود الخفاء الصاهرين على السير المثالي للمؤسسة، خصوصا خلال هذه المرحلة الحرجة التي شهدها كوكبنا. كما نتقدم بتحياتنا الصادقة إلى زميلاتنا وزملائنا، وكذا آبائهم وأوليائهم، وكل من يمت لهم بصلة أو يضمهم مجلسهم أو يهفو إليهم فؤادهم، متمنين للجميع موفور الصحة والعافية ودوام السعادة والهناء. وبخصوص سير الدراسة عن بعد بعد اختيار بلادنا إيثار سلامة العنصر البشري والتضحية بالاقتصاد ما قد تلحقه من أزمات بتطبيق إجراءات الحجر الصحي المقرر من طرف السلطات الصحية، فإننا نوجه تحية إجلال واحترام وتقدير إلى المسؤولين الإداريين بمؤسستنا الثريا، وكذا أستاذاتنا وأساتذتنا الذين لم يدخروا أي جهد بل ضاعفوا سعيهم في سبيل ألا تضيع علينا فرصة التحصيل والنهل من بحر المعرفة الشاسع والعميق. وهكذا وبفضل مجهوداتهم لم نشعر أبدا أننا فقدنا أي حظ في التحصيل والدرس، بل الأكثر من ذلك شعرنا أننا كنا أكثر تحسينا وأقوى شكيمة وعزما على اعتبار التجربة أمرا مستجدا زاد من شوقنا وحماسنا. فطيلة مدة الدراسة عن بعد كنا نستمع بإمعان للدروس الملقاة ونناقش ونسأل ونستفسر فنتلقى الأجوبة، وكنا ننجز التمارين ونتلقى التشجيعات والتنبيهات إن زللنا أو نسينا أو أخطأنا أو حدنا عن جادة الصواب. وهذا درس يلقى والكل منتبه فارد كل حواسه للعلم والمعرفة، فإذا بصياح صبي صغير يتظاهر بالبكاء من أجل تحقيق إحدى نزواته ونداء بائع متجول يكسر الصمت، فننتقل من البدل إلى البصل ومن الكسر إلى الجزر. إن كان لكل شيء إذا ما تم نقصان، وكل نقمة في طيها نعمة، فإن التدريس عن بعد وإن كان قد حرمنا من الاتصال المباشر بزملائنا وزميلاتنا وأساتذتنا ومربينا، فإنه قد أراحنا من عناء حمل وزر المحفظة ومن التنقل ذهابا وإيابا والاستيقاظ مبكرا، فكنا لا ننام إلى أن يداهمنا الكرى ولا نستيقظ حتى يجافينا الوسع. إن هذه المرحلة وكما استشففناه من أفواه آبائنا كانت فرصة لمعرفة معادن الناس، فقد مكنتنا من التأكد الفعلي من أن مدرستنا على غير مؤسسات أخرى شبيهة لا ترنو إلى الربح المادي بل تهدف أساسا ربح العنصر البشري، وذلك تكون بحق مؤسسة مواطنة فاضلة نتشرف بأن نفخر بها على باقي المؤسسات، ونرجو من الله عز وجل أن تفخر بنا ذات يوم فتقول: ذاك ابن البار وتلك ابنتي إنها ابنة الثريا. وأخيرا
نود أن نشير إلى أن هذه المحنة زادتنا إيمانا بقدرة الله عز وجل، الذي قال وقوله الحق في سورة ياسين الآية 82 83: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أشياخنا وارحم من علمنا وارحم من له الحق علينا ومن سبقنا بالإيمان، وارحم جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصال خويا تلميذة من جدع مشترك في المؤسسة الحديثة الثريا. أدى فيروس كورونا أو كوفيد-19 إلى اتخاذ عدة إجراءات وقائية في مختلف المجالات، لا سيما في مجال التعليم، يتحتم على التلاميذ لزوم منازلهم وتعويض الدروس الحضورية بالدراسة عن بعد، إلا أنها تضمنت العديد من المميزات وبعض الإكراهات. ساعدت الدراسة عن بعد على تطوير المعارف، الاعتماد على النفس، التواصل المستمر بين الأستاذ والتلميذ، متابعة الدروس وإتمام المقرر، مضاعفة المجهودات المبذولة من كلا الطرفين، وبالتالي الوصول إلى النتيجة المرغوب فيها ألا وهي الفهم والتحصيل. وهذا لا يمنع من وجود بعض الإكراهات، والتي تتمثل في عدم إيجاد بعض التلاميذ والأساتذة استعمال وسائل التواصل الحديثة، اختلاف منهجية التدريس حسب كل أستاذ، كثرة التمارين مع عدم منح الوقت الكافي أحيانا لفهمها، إنجازها وتصحيحها، إلقاء بعض الأساتذة الدروس جملة واحدة، الشيء الذي يعيق فهم التلميذ وبالتالي تراكم الدروس الغير مستوعبة. وفي الختام نشد على أيادي كل الأساتذة والأطر التربوية بالمؤسسة الحديثة الثريا على المجهودات الجبارة المبذولة، ونطلب من الجميع لزوم منازلهم واتباع النصائح المقدمة من طرف منظمة الصحة العالمية. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، يجربني كتلميذة جديدة بمؤسسة الحديثة الثريا أن أوجه رسالتي إلى جميع الأطر التربوية من مؤسس المؤسسة إلى الأساتذة الأجلاء، عربون شكرا على ما قدموه لنا خلال هذه السنة، وخصوصا في ظل جائحة كورونا. مؤسس المؤسسة الحاج عبد اللهوي، أشرفني وأسعدني أنني درست بمؤسستكم العتيدة الثريا، فقد تلقيت كل أنواع الاحترام والتقدير فيها، إذ أنني شعرت من أول يوم وكأنني في بيتي الثاني. فأوجه لكم تحية خالصة واحتراما وشكرا تعجز كلمتي عن وصفه ما أمامكم. فبتأسيسكم هذه المؤسسة الحديثة الثريا اشتعلت النجوم لتضيء السماء، معلنة عن وجود نور في الأرض يوقف العقول ويبهر العيون ويشرق القلوب، وهذا النور هو مؤسستنا الثريا التي أحبها كل الكبار والصغار. وشكرا جزيلا لكم على اهتمامكم بنا. مدير المؤسسة عبد اللطيف بكري، مديرنا الجليل، لكم كل الاحترام والتقدير، فأشكركم على طيبوبتكم وحبكم الخير لنا جميعا والتسوية بيننا، فبوجودكم في المؤسسة تزداد قيمتها، فدوما تبحثون على مصالحنا وعلى ما يرضينا. وفي ظل جائحة كورونا عملتم وسهرتم الليالي من أجل إنجاح عملية التعليم عن بعد وتوصيل المعلومات لنا، كما اخترتم أحسن التطبيقات التي ساعدتنا في فهم دروسنا. السيد الحارس العام يوسف، كل عبارات الشكر والتقدير والاحترام لكم، فأنتم من كنتم معون لنا خلال احتياجنا لتجربة التعليم عن بعد. أن كان لدينا استفسارا أو غموضا تجدوننا ننحل وتجيبون عن أسئلتنا، وإن كان هناك خبر جديد ترسلونه لنا على المجموعة في نصف الليالي وتنهضوا باكرا لتأمروننا بالالتحاق بالحصة وعبر أي تطبيق، وتنسون عائلتكم وتركزون على متطلباتنا ومشاكلنا، فما دمت أشكركم لن أستطيع أن أوافي حقكم. السيد الحارس العام عمر، كل
الكلمات المليئة بالاحترام والشكر أنتم تستحقونها، فأنتم أول من استقبلتموننا بالمؤسسة وأكدتم لنا أننا في مكان صحيح ورحبتم بنا أحسن ترحيب، وإن طلبتم منكم شيئا لا تبخلون علي ولو بكلمة طيبة. أستاذ التربية الإسلامية منصف بالله، أستاذي الجليل يا من علمني الصبر والحكمة والثقة بالنفس، أشكركم شكرا لا يوصف وأرسل لكم احتراما وتقديرا لا يعرف بقيمته لمن تلقى حرفا من معلمه. نصائحكم كلها ثبات وقوة لنا تفيدنا في الدنيا والآخرة. تعلمت الكثير منكم كيف أن القرآن يدفع لنا بتلاوته، إذ أنكم نظمتم مسابقة لتجويد والتي استطعت خلالها حفظ القواعد وتطبيقها. أعدكم أنني سأستمر في هذا الطريق لأصبح في المستقبل متقنة لقواعد التجويد، كما أنكم دوما تنصحوننا بعدم نسيان ذكر الله والرسول صلى الله عليه وسلم. أستاذة اللغة العربية حنان المريني، أستاذتي الغالية أرسل لكم أحلى وأغلى معاني الشكر والاحترام والتقدير. علمتموني حرفا فلن أنساه، حفزتموني على قراءة الروايات والكتب فلم أجد إلا وأنني قرأت أزيد من 50 كتاب. كنتم دوما تنصحونني بكتب جديدة وتقدمون لي رواية مثيرة لتنال إعجابي، فجزاكم الله خيرا على ما قدمتمونه لي. فعندما قرأت عليكم أول شعر كتبته أعطيتموني القوة لأتابع في هذا المسار. كل كلمة نصحتموني بها كانت حكمة بالنسبة لي. أستاذة الفلسفة فوزية العاطفي، أستاذتي العزيزة لكم كل الشكر والاحترام والتقدير. فبالنسبة لمادة الفلسفة هي مادة جديدة درسناها هذه السنة، فأول ما أتذكر عند دخولنا لحصة الفلسفة وإعطائكم لنا نصا يتحدث عن التلميذ وكيف يجد الفلسفة لأول مرة في حياته، فأنا عشقتها كثيرا، والفضل يرجع إلى الله وإلى مجهوداتكم الجبارة وطريقتكم في الشرح وفي تعبيبنا المادة، كما أن نصائحكم القيمة ساعدتنا في اجتياز الصعوبات ومتابعة دروسنا عن بعد بشجاعة وجد. أستاذ الرياضة البدنية حميد ميلود، لكم كل الاحترام والتقدير والشكر على التمارين الرياضية التي علمتموها لنا والتي كانت تعاوننا في تقوية أجسامنا، ورغم الحذر الصحي استمرنا في هذه العملية التي ساعدتنا في ملء وقت فراغنا، وشكرا جزيلا لكم على نصائحكم. أستاذ الاجتماعيات أحمد المراكشي، أستاذي الجليل أشكركم جزيل الشكر على ما قدمتموه لنا هذه السنة من علم ومعرفة في التاريخ والجغرافيا، فقد تعلمت الكثير منكم من خبرتكم واستطعت فهم كل الدروس وقد رسخت في ذاكرتي معظمها، فوجه لكم احتراما وتقديرا لمجهوداتكم الطيبة التي بذلتموها تجاهنا. Teacher Hassan Hamadi, thank you very much my teacher for your effort. I give you respect and appreciation for the information you provided us this year, and despite the quarantine, we were able to complete our course seriously. Professeur de français Ali Ayoub, merci beaucoup monsieur pour tous vos efforts envers nous cette année. Vous nous avez appris que la lecture développe l'esprit et nous avez motivés à lire des livres et des romans choisissant ce que nous aimons. Et pour les exposés sur lesquels nous avons travaillé cette année ont été une source de force et de courage pour nous. Tout le respect et l'appréciation pour vous. Professeur d'informatique Nordin Chintoufi, merci monsieur, tout le respect pour vous. Vous nous avez aidés lorsque nous n'avons pas su comment travailler avec les applications que nous avons utilisées dans l'éducation à distance. Lorsque mon ordinateur est tombé en panne, dès que j'ai parlé avec vous, vous m'avez trouvé la solution et vous m'avez donné des conseils qui m'ont aidé à y remédier. Et je vous remercie pour ce que vous nous avez appris cette année, par exemple, comment fabriquer un robot et comment réparer des appareils électroniques. Professeur de maths Abdelghani Al-Attar, monsieur, tout le respect et l'appréciation pour vous. Merci pour les efforts considérables que vous avez déployés à notre égard. Vous nous avez appris que les mathématiques ne sont pas destinées à la mémorisation mais à la réflexion et que nous ne devons pas nous ennuyer lors de la résolution d'un exercice mais plutôt penser de plusieurs manières et pas seulement d'une manière. J'ai aimé votre façon d'expliquer et cela m'a aidé à comprendre facilement. Professeur de physique Mohamed Bellaraj, merci beaucoup monsieur, vous nous avez beaucoup appris cette année et vos conseils nous ont incité à continuer de donner plus que nous avons, tout le respect pour vous. Professeur de SVT Mohamed El-Fathi, merci monsieur pour vos efforts, nous avons beaucoup appris de votre expérience dans la vie et en avons bénéficié de vos précieux conseils. Les expériences que nous avons faites dans l'école, nous les avons aimées beaucoup. وفي الختام أشكر جميع من سهر على ازدهار المؤسسة وأوجه كل احترامي وتقديري لمن يسعى لتلبية متطلباتنا. تلميذتكم فاطمة طارق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا نادى الرزوقي، تلميذة من مؤسسة الثريا بقسم أولى بكالوريا علوم رياضية خيار فرنسية. هذه سنتي الأولى بهذه المؤسسة، ولطالما كانت لدي ترددات حول ما إذا كانت فعلا تستحق أن ألتحق بها أم لا.
أما الآن فأنا جد سعيدة بكوني جزء منها، لأنها لطالما قد برهنت على قدراتها وخبراتها، خصوصا في فترة التعليم عن بعد بزمن كورونا. وكما تعلمون فالتعليم عن بعد ليس بشيء سهل، بل هو شيء صعب لا يبرهن عنه إلا الأقوياء، كحرب لا يفوز بها إلا الجديرين والمتمكنين. نعم، هذه حرب ضد الزمن، حرب نبرهن فيها من نحن وما نقدر عليه. فبفضل الطاقم التربوي لقد نجحت في تحقيق مرادها ومراد الجميع، فلمدة 4 أشهر سهرت على راحتنا وعلى دراستنا. فمنذ أن أغلقت المدارس عوض أن نصبح تائهين بدون توجيه، هي عملت على برامج تربوية مررت عن طريق تطبيقات زوم وتيم وواتساب لتعليمنا بطرق سهلة. فهي كانت تدرسنا 4 حصص في اليوم تضم 8 ساعات يوميا، مطورة باستمرار أساليب وتقنيات تدريسها. نحن مقبلين على امتحان جهوي في آخر السنة، لكن مع زمن كورونا معنوياتنا تزعزعت. هل فعلا نستطيع النجاح والاستمرار؟ هل نستطيع أن نجتاز هذه المحنة أم لا؟ لكن بفضل دعم وجهود الأساتذة أصبحت الأمور على ما يرام، وما كان يخيفني البارحة أصبح قوة اليوم، ما شجعني على أن أقاوم هذه المحنة فأنا جد فرحة الانتماء بهذه المؤسسة، خصوصا بعد أن أبانت عن شديد اهتمامها بنا. فمثلا قيامها بندوة مفادها كيف نتغلب على زمن كورونا اعتمادا على عوامل سيكولوجية ونفسية والتوكل على الله. ومن هذا المنبر أوجه فائق امتناني للطاقم الإداري والتربوي وللآباء، وأشكركم على حسن استماعكم. إلى اللقاء. عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي سارة أكنوز من مدرسة الحديثة الثريا. أولا أتقدم بفائق الاحترام والتقدير للأساتذة المحترمين الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل استمرار الدراسة رغم ظروف تفشي الوباء الذي عرقل المسيرة الدراسية هذه السنة. فكانت تجربة الدراسة عن بعد تجربة جديدة، لكنها كللت بالنجاح بفضل أساتذتي الكرام جزاهم الله عني خير الجزاء، ولإدارة المؤسسة لتواصلهم الدائم معنا، وكذلك الشكر الكبير لوالدي أبي فرغم غيابه الطويل لظروف عمله إلا أنه يتتبعني ويهتم بي كأنه معي، فرغم عدم عودته بعد إلا أنني أفتخر به بتواجده بالصفوف الأمامية لمحاربة الوباء. وأيضا أمي التي لعبت دورا كبيرا حيث وفرت لي ظروف ملائمة للدراسة من حب واهتمام ونشاط. فعناية والدي والأطر التربوية ودعمهم لنا مكنتنا من اجتياز الجائحة بسلام، بخلاف بعض الناس الذين عانوا من اضطرابات نفسية بسبب تأجيل الامتحانات والحرمان من العطلة الصيفية. والحمد لله على الصحة والعافية. فخلال هذا الحجر الصحي تعلمت أشياء كثيرة، وأهمها أني داومت على الصلاة وتقربت من الله أكثر، وعرفت قيمة الأشياء التي كنت لا أعيرها أي اهتمام، وقيمة اللقاء مع الأصدقاء والأحباب. وتعلمت أيضا الطبخ والاعتماد على النفس ومساعدة المحتاجين في هذه الجائحة. وأخيرا أسأل الله أن يلبسنا وإياكم لباس الصحة والعافية، ويرفع عنا الوباء، وأن يحفظ الأمة الإسلامية جمعاء. السلام عليكم. الاسم ديالي أميمة الحمدي، القسم الأولى بكالوريا. فاليوم غادي نهضر على التجربة ديالي من خلال التعليم عن بعد. فبالنسبة لي كانت تجربة شوية قاسية بحكم أننا أول مرة غادي نتعرضوا لهذا الوباء، وبحكم أننا في سنة إجهادية تابعنا امتحان جهوي في آخر السنة واللي عنده نسبة كبيرة في تحديد المستقبل ديالنا. ولكن الحمد لله وبفضل الأساتذة ديالنا الكرام هاد العراقيل وهاد الصعوبات ما أثرتش علينا، لأنهم الله يجازيهم بخير أرشدونا للطريق الصواب، زادوا ثبتوا فينا قيمتي الصبر واليقين، زادوا حفزونا وعلمونا النظر للأشياء بكل حب وتفاؤل وواحد الإيجابية لكي تكون إن شاء الله ثمار مرضية بإذنه تعالى. فشكرا لكل أستاذ على حدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم البراء دريدو، تلميذ بالسنة الثانية إعدادي من مدرسة الحديثة الثريا، وولادة تلميذة في القسم الخامس ابتدائي بالمدرسة الحديثة الثريا. من بين الحصص التي كانت متميزة
مميزة خلال فترة التعليم عن بعد، حصة أنشطة الإيقاظ التي كان يشرف عليها الأستاذ القدير حميد حمومي، والذي نتقدم له بجزيل الشكر والعرفان. والآن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي الكامل الرزوقي الحسن، أب التلميذة الرزوقي ندى. كتب دراستها بالمؤسسة التعليمية الثريا بالقسم الأولى بكالوريا علوم رياضية. يشرفني أنها تكون تلميذة بهذه المؤسسة النبيلة والشريفة، واللي نزيد نقول بأنني كنشكر هذه المؤسسة اللي بينات على مجهودات ديالها خلال هذا الحجر الصحي عن طريق التعليم عن بعد. بالفعل قدرات تحقق المراد تاع التعليم عن بعد، وقدرات تكسر تلك الحواجز الصعبة ما بين التلميذ والأستاذ عن بعد. وأشكركم جزيل الشكر عن كل ما قدمتموه من المجهودات في هذا الميدان الجديد بالنسبة لنا، ويعتبر هذا تحدي أولي. وطبعا بالنسبة إلينا كأولياء التلاميذ لقد برهنتم على كفاءتكم في هذا المجال، وإيصال المعلومة للتلاميذ والتواصل معهم بكل أريحية، حيث عمت الفائدة مما زادني شغفا. وأشكركم لأنكم استطعتم تطوير الفكرة والتواصل مع التلاميذ ودعمهم حتى من الناحية النفسية. كنتم حاضرين معهم في جميع الأوقات، بالخصوص في شهر رمضان المبارك، مشكورين على الدعم والجهد والثقة التي كنتم تحثونهم عليها وتشجيعهم. وهذا ما لاحظته فعلا في ابنتي الرزوقي ندى، وليس مجاملة بأنها ارتقت للأحسن والأفضل. كل هذا بجهودكم وتتبعكم الأسبوعي لمشاركتهم، مما يبين بأنكم حاضرين متتبعين كل صغيرة وكبيرة، حتى ولو أن الأمر يتعلق عن بعد. وخير دليل حضور ومشاركة معكم في ندوة عن بعد لتحسيس التلاميذ، حيث اطلعت بنفسي على سيرورة الأمور والجهود المبذولة من طرف الأساتذة، مشكورين عليها. ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الخاص لكل الأساتذة والإداريين والأطر، وجزاكم الله خيرا مما تقدمونه، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية الحب والوفاء لكم جميعا الإخوة والأخوات في مؤسسة الثريا. بمناسبة الحفل الختامي للموسم الدراسي 2019-2020، يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر وجميل الامتنان للطاقمين الإداري والتربوي بالمؤسسة على المجهودات الجبارة التي بذلوها خلال فترة الحجر الصحي، ومن أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية في هذه اللحظة التي يمكن أن نقول أنها كان يمكن أن تكون حرجة لولا هذا التواصل الفعال والجميل والدائم خلال هذه الفترة. شكرا لكم جميعا إداريين ومدرسين على جميل ما فعلتموه من أجل أبنائنا، ودمتم شامخين في علياء التعلم الإبداعي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أساتذتنا الأفاضل بمجموعة مدارس الثريا، لكم منا كل الثناء والتقدير على مجهوداتكم الثمينة والقيمة من أجل الرقي بنا. لذا بصفتنا أولياء أمر التلميذ رشيد الراجعي، جذع مشترك علمي خيار فرنسية، نقدر جهوداتكم الجبارة، وخصوصا أثناء فترة الحجر الصحي والتعليم عن بعد. منكم تعلمنا أن النجاح قيمة ومعنى، ومنكم تعلم أبناؤنا كيف يكون التفاني والإخلاص في العمل، ومنكم تعلمنا الصبر مع أبنائنا خلال فترة الحجر الصحي. شكرا لكم، وحق للآباء أن يفخرون بكم كأساتذة لأبنائنا. لكم الأجر والثواب عند الله. بصفة التلميذ رشيد الراجعي، أشكر لكم كل الطاقم الذي شارك في التعليم عن بعد، جزيل الشكر على عطائكم الدائم، مهما نطقت الألسن بأفضالكم ومهما خطت الأيدي بوصفكم، تظل مقصرة أمام روعتكم وعلو همتكم.
أسعدكم المولى وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم. السلام عليكم أستاذ. كانت تجربتنا مع حصص الرياض تجربة جيدة التي استفدنا منها بزاف. كسرنا الجمود داخل البيت، عرفنا بأن الرياضة ضرورية للإنسان في أي زمان ومكان. كنشكرك جزيل الشكر على المجهودات التي قمت بها من أجلنا، وكنشكر جميع الأساتذة اللي داروا مجهودات جبارة من أجلنا لنتعلم ولا ننسى الإدارة، وشكرا. والآن غنقدم لكم بعض الحركات اللي تعلمناها في هذا الحجر الصحي من طرف أستاذنا الكريم. Tell me something, baby, how are you this way? I never ever want this feeling to fade. Salut mes chers élèves. Aujourd'hui, on va observer ensemble des moisissures du pain au microscope optique. Voilà, je prélève des échantillons à l'aide d'un coton-tige et je prépare bien sûr ma préparation. Voilà, je place ma préparation sur le plateau du microscope. J'ai déjà choisi le grossissement du poids pour l'objectif et 15 poids pour l'ocule. Et on va essayer d'observer le résultat collectivement. Et voilà, juste au milieu, vous pouvez observer un filament qui correspond à un nif d'un pénicillium et qui se termine par un sporocyste. Ce sporocyste produit une très grande quantité de spores. Les spores, ce sont les petites cellules qui entourent le sporocyste.
sont des spores qui permettent à ce champignon microscopique de se reproduire. Voilà un autre filament qui se termine par sporocyte. Donc vous avez au milieu le filament. Je vais essayer de centrer le sporocyte. Voilà, le sporocyte est maintenant au milieu. Les petites cellules qui sont dominantes, ce sont des spores. Salut mes chers élèves. Aujourd'hui, on va faire un Pour cela, j'ai déjà préparé 2 échantillons, un échantillon d'argile